بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج عمران خان صاحب نے جب رحمت اللہ عالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو اس نے تین چار باتیں بڑی اہم کی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پلیز یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کیا بولا ہے کہ بھئی بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی آدمی نے، خاص کر نوجوان نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے سامنے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی خاموشی سے سن رہے تھے کہ بھئی یہ پہلا شخص انسان میں پاکستان میں ہے کہ جس نے یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کسی نے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے ہی نہیں، یا اس نے خود بھی نہیں سمجھا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ آج تک پاکستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سمجھے ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ خود لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی علمی قابلیت کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمران خان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا دوران جنگ میں، تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا کہ بھئی دیکھو، جو جنگ ہے وہ اللہ کے بھروسے پہ جیتی جا سکتی ہے، اس میں کسی لیڈر کا یا کسی جرنیل کا یا کسی امیر کا اتنا کردار نہیں ہوتا ہے جتنا اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ سب کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث پاک کا ذکر پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سٹنگ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اس حدیث کی دلیل دے رہے تھے عوام کو، اور وہ وزیر اعظم دے رہے تھے جس نے چند ماہ پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس بنیاد پہ کی ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اس سے بہتر آرمی چیف ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ کمانڈ سنبھال سکے۔ اس نے پوری آرمی کو ڈی گریڈ کیا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، عمران خان صاحب کے خود الفاظ ہیں کہ جو بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرتا ہے وہ آرمی کو ڈی گریڈ کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ عمران خان صاحب نے کی۔ دوسرا وہ بتا رہا تھا فرانس کے مسئلے پہ کہ باہر کے جتنے ملک ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں۔ وہ جس ٹائم عمران خان صاحب یہ فرانس کو، پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے کیا جذبات ہیں، سیم اسی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پاس فرانس ایمبیسی کے سامنے مسلمانوں کے یوتھ ونگ شہیر سیالوی کی قیادت میں نوجوانوں کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر ہو رہے تھے، ان کے خلاف ڈنڈا بردار جتنی بھی پولیس ہے ان کو پھینٹی لگا رہی تھی۔ اور عمران خان صاحب فرانس کو یہ سبق دے رہے تھے کہ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنے جذبات ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک چیز کے اوپر زیادہ ہی زور دیا کہ ہم مسلمان لیڈروں کو یہ بتانا چاہیے یورپ کو کہ بھائی آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن پوری جو 20-25 منٹ کی عمران خان صاحب کی تقریر سنو تو اس نے کسی جگہ میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، جیسے کہ آپ نے فرانس کے صدر کو، میکرون کو ٹویٹ کیا تھا، جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے، اس طریقے سے وہ سمجھائیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات نے خود فرمایا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ وہ شروع سے 1400 سال سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، وہ ہر وہ موقع نہیں جانے دیتے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ اور عمران خان صاحب نے کیا بولا ہے کہ بھئی ہولو کاسٹ کے حساب سے اس نے کیا بولا ہے کہ جب ہولو کاسٹ کے لیے یورپ میں قانون ہے کہ بھئی جو بھی ہولو کاسٹ کے خلاف بات کرے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وزیر اعظم اس ٹائم بیان دے رہا تھا جس وزیر اعظم نے گستاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آسیہ ملونہ تھی اس کو شکور قادیانی کو باعزت طریقے سے باہر بھیجا تھا۔ اور ادھر کھڑا ہو کے وہ کیا بول رہا ہے، وہ اگزامپل دے رہا ہے کہ ان کو بتا رہا ہے کہ جیسے آپ ہولو کاسٹ کے اوپر اتنے سنجیدہ ہیں اور اتنے سیریس ہوتے ہیں، اس لیے ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم بھی اتنے سیریس ہیں۔ تو یہ عوام کے لیے سمجھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پھر وہ کیا بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، جتنی بھی وہ ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب ایسے واقع ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ عذاب میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم بول رہا تھا کہ جس نے آسیہ ملونہ کی رہائی کے اوپر کم و بیش تقریباً 1,20,000 پاکستانیوں کو جیل میں ڈالا، اور صرف اس میں 40,000 علماء کرام تھے۔ اور یہ وزیر اعظم
इस प्लेटफार्म पे खड़ा होके यहूद व नसारा को ये बता रहा है कि हमारे मुसलमानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या जज्बात हैं। इसी वजीर आजम ये मौजूद थे कि जब नून लीग दौर में खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो ख़त्म नबूवत में जो चेंजिंग हो रही थी उसके ऊपर शेलिंग की गई, सीधा गोली चलाया गया, जिसमें 10-12 आशिकान रसूल शहीद हो गए थे और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। तो इमरान खान साहब उस टाइम गवर्नमेंट के साथ में थे और ये वज़ीर आज़म साहब यूरोप को बता रहे थे कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप गुस्ताखी करोगे तो हमारे जज्बातों का आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। और यही वही वज़ीर आज़म है जिसने मुमताज़ कादरी शहीद के वाक़ई के टाइम इंडिया में बैठ के बोला था कि ये दहशतगर्द है। और यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बोलता है कि मैं यूरोपीय यूनियन को कहता हूँ कि आप एक कानून बनाएं, एक बाकायदा एक लॉ होना चाहिए कि जो मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करेगा, उसके खिलाफ कोई गलत चीज़ शाया करेगा तो उसके खिलाफ एक बाकायदा कानून होना चाहिए। ये वो वज़ीर आज़म कह रहा था कि जिसके अपने मुल्क के अंदर 295C कानून मौजूद है और 57 गुस्ताख मौजूद हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सजाए मौत का जो अतलाक है वो हो चुका है। लेकिन वही अमेरिका ने बोला था कि हमको 40 गुस्ताख जो बाकी हैं उनकी रिहाई चाहिए, जिसमें आसिया मलूना भी छूट गई, शकूर कादियानी भी छूट गया, अभी 2-3 और एक ईसाई जो गुस्ताख थे वो भी छोड़ के चले गए। तो अभी तक पाकिस्तान में किसी भी गुस्ताख को सजाए मौत नहीं हुई, हालांकि उनको सजाए मौत का हुक्म हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग समझना नहीं चाहते या आपको समझ आती नहीं है। इमरान खान साहब क्या बोल रहा है कि मैं पूरे जितने मुसलमान हुक्मरान हैं उनको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम सब मिल के यूरोप को बताना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए। कैसे समझाना चाहिए कि तुर्की ने क्या किया, उसके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए। कतर ने, जॉर्डन ने, कुवैत ने, सब ने खुल के फ्रांस के साथ तल्लुकात ख़त्म कर दिए। उनके जो प्रोडक्ट थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर ये मशवरा दे रहा है इस्लामी मुल्कों को, वो अपने ही मुल्क में सफ़ीर की हिफाजत के लिए मुसलमान नौजवानों के ऊपर शेलिंग कर रहा है। अभी तक उसने फ्रांस की प्रोडक्ट का इनकार नहीं किया, अभी तक उसने फ्रांस के साथ तल्लुकात ख़त्म नहीं किए। इवन कि उसने फ्रांस के सदर मैक्रोन को कोई सख्त पैगाम नहीं दिया। 3 ट्वीट किए, ऐसे उसने ट्वीट किए जैसे एक सीनियर अपने जूनियर को समझाता है। तो दोस्तों ये है, क्या इस तकरीर से पाकिस्तानी अवाम मुतमईन होगी या इससे जो मुसलमानों के दुश्मन लोग हैं वो मुतमईन होंगे, या जो इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया फ्रांस के खिलाफ, क्या वो इस वज़ीर आज़म की तकरीर के ऊपर संजीदगी से इसको लेंगे? जब हम कोई बात करते हैं आगे से जवाब क्या मिलता है कि यार आप तो इतराज़ ही करते हैं, आप तो मनफी पहलू लेते हैं। क्या मैंने ये वीडियो बनाई है, खुदारा इसको अपने अब एक ठंडे दिमाग से इसको सुनो, क्या मैंने गलत बोला है? क्या आज फ्रांस एम्बेसी के सामने शेलिंग नहीं हो रही नौजवानों के ऊपर? उसमें कोई भी मदरसे का तालिब इल्म नहीं है, उसमें कोई आलिम नहीं है, उसमें कोई मौलवी नहीं है जिसके ऊपर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा कर उनको बदनाम किया जा रहा है, इंतहा पसंदी का उनके ऊपर लेबल लगा कर उनको बदनाम किया जा रहा है। उसमें पूरी नौजवान नस्ल खड़ी है, सब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है। और ये रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर यूरोप को पैगाम दे रहा है कि हमारे अंदर कितने जज्बात हैं। और ये पूरे इस्लाम कंट्री के जो लीडर हैं उनको बोल रहा है कि मैं आगे होऊंगा और हम यूरोप को समझाएंगे। लेकिन अभी तक इसने ये नहीं बताया कि कैसे समझाएंगे। प्यार से समझाएंगे, बेटा इधर बैठो, हम आपको समझाते हैं हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे समझाया जाता है कि उनके साथ सफारती तल्लुकात खत्म करो, उनके साथ प्रोडक्ट खत्म करो, फिर उनको मालूम पड़ेगा कि यार हमने किस गलत उसके ऊपर किया है। तो खान साहब अभी तक आपने ये फैसला नहीं किया है। जब तक आपने ये फैसला नहीं किया आप नहीं बोल सकते कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम कैसे यूरोप को समझाएंगे, हम OIC में जाके इस्लामी जो लीडरान है उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले सफारती तल्लुकात खत्म करो, सबसे पहले उनकी प्रोडक्ट्स जितनी है उनके साथ उनका बाइकाट करो, फिर जब
आप खड़े होकर बात भी कर सकते हैं, यूरोप को भी बता सकते हैं। तो ऐसा अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। ये इमरान खान साहब है या कोई भी लीडर है, ये इस्लाम के खिलाफ सब मुतहद है। ये अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं क्योंकि हम खुद बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। हम सच सुनना भी नहीं चाहते, हमको सच सुनना पसंद भी नहीं है। बस हम अपने लीडर की उस स्पीच के इंतजार में होते हैं कि उसके मुंह से कोई एक अच्छा सा लफ्ज निकले जिसके ऊपर हम उसका दफा कर सकें। तो दोस्तों, ये मैं तो इस तकरीर के ऊपर 1% भी इमरान खान को न बन दे देता हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप उसके ऊपर गौर करो, आपको पीछे के हालात का मालूम होगा। आपको इस तकरीर के अलावा जो अपने लीडर, महबूब लीडर के अलावा किसी और साइड में देखने का मौका मिले तो देखोगे आसपास में क्या हो रहा है, फिर आप लोग नतीजे में पहुंच जाओगे कि इस तकरीर में कितनी संजीदगी थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो से इत्तफाक करेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो से इत्तफाक नहीं है तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। अल्लाह हाफिज़।